Yes, nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Na makuru tugiye kwibanda ku nkuru zikomeye zibera hirya no hino ku isi. Uyu munsi turibanda ku ruzinduko rwa President wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré, uruzinduko yagiriye i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya, naho yari yitabiriye ibirori bikomeye byo kwizihiza intsinzi y'Uburusiya ku ngabo z'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibirori bibaye mu gihe umubano hagati ya Burkina Faso n'Uburusiya ukomeje gushimangirwa mu buryo budasanzwe, bikerekana impinduka zikomeye mu ruhando rwa diplomasi y'umugabane wa Afrika. Umubane natwe muri iki kiganiro turabagezaho ko ibirori byagenze, ubutumwa bwatanzwe n'icyo bisobanuye ku hazaza ha politike y'akarere. Nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Nimba uri mushya hano nagushikariza gukora subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba wakunze ibiganiro byacu ndakushishikariza kugira ngo ubisharinge cyangwa se ubyohereze inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo babashe kumenya ibijyanye n'amakuru. Nguhaye ikaze mujye kubana muri gahunda y'amakuru. Nitwa Etienne Besa. Amakuru tutegeza mu gihugu cy'Uburusiya. Perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré ari mu bitabiriye ibirori bikomeye byabereye mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow, aho hebukwaga imyaka 80 ishize Uburusiya butsindiye ingabo z'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ni ibirori byaranzwe n'akarasizi kadasanzwe karimo ibifaru, misile n'abandi basirikare bagera ku bihumbi 11,500 barimo basanzwe, abashinzwe ubutasi, ubutabazi n'abarinda abayobozi batandukanye. Uru ni urugendo rugaragaza imbaraga zikomeje gushimangirwa hagati y'Uburusiya na Burkina Faso. Umubano wari umaze gufata indi ntera mu mezi ashize. Kapiteni Ibrahim Traoré ntiyabonetse gusa nk'uhagarariye igihugu cye, ahubwo nk'umuyobozi ufite igitekerezo cyo kubaka ubufatanye bushya bushingiye ku kwigira, umutekano n'iterambere rishingiye ku mahitamo y'ibihugu by'ibihangange by'iburengerazuba. Mu gihe Perezida Vladimir Putin yatangizaga ibi birori, yagarutse ku kamaro k'intsinzi yo mu mwaka w'1945 ku ruhando mpuzamahanga. Anavuga ko Uburusiya buzakomeza kuba urukuta rw'amahoro n'ubwigenge burwanya abafite ingengabitekerezo z'abanazi n'ibitekerezo bisenya uburenganzira bwa muntu. Yagize ati, tuzakomeza kurwanya ubugizi bwa nabi bukorwa n'abashaka gushyira imbere ibitekerezo bisenya, ukuri n'ubutabera biri ku ruhande rwacu. Uru rugendo rwa Kapiteni Ibrahim Traoré rwanasize ubutumwa bukomeye ku rwego rwa Afrika. Uburusiya bumaze gufungura amashami y'ubutwererane mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane harimo ni Wagadugu. Abasesenguzi ba diplomasi babona ko ibi ari intangiriro y'ibihe bishya aho ibihugu bya Afrika byitira amafatanyabikorwa bishingiye ku nyungu z'inyamibwa aho gukomeza kugendera ku murage w'ubukoloni. Mu mezi ashize Uburusiya bwatanze inkunga y'ubwirinzi, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abarimu bo guhugura abasirikare mu gihugu cya Burkina Faso.
ibi ni mu rwego rwo gushyigikira urugamba igihugu kiriho rwo kurandura iterabwoba n'ubutwererane bukomeje kugenda burushaho gukura, butari gusa ubw'igisirikare ahubwo bunarebana n'ibijyanye n'ubukungu, mu burezi n'icyizere gishingiye ku buvandimwe bw'amateka. Ni mu gihe Xi Jinping w'Ubushinwa, Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru, Lukashenko wa Belarusi n'abandi bakuru b'ibihugu bari bitabiriye ibirori, Traoré yagaragaje ko Burkina Faso iri mu murongo wo gusubiza ijambo ryayo ku rwego mpuzamahanga, itagifatwa nk'igikapu cy'abari barayikolonije imyaka n'imyaka. Ibi birori byabereye Moscow ni ikimenyetso cy'ubusabane bukomeye bushya butangiye gufata intera hagati y'isi iharanira impinduka. Ku gihugu nka Burkina Faso kiyobowe na Kapiteni Ibrahim Traoré, ni umwanya wo kubaka ubufatanye bushya butajyanye gusa n'ubukungu, ahubwo bujyanye n'ishema n'icyubahiro cya Afurika. Murakoze cyane kuba natwe muri iyi gahunda y'ikiganiro. Reka mbashimire cyane mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi, muri agaciro gakomeye. Imana ibampere umugisha. Gusa nimba uri mushya hano, nagushikariza gukora subscribe kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Shalom. Beyond the celebrations, the visit serves as an opportunity for discussions on potential economic and security cooperation, areas of critical importance to Burkina Faso as it navigates regional instability and seeks new alliances. This is Uplifting Africa. Stay tuned for more updates.
с праздником, великим нашим праздником. Правління. В'єтнам супровід. Bonjour. Comment ça va? Праздником вас. Великий праздник. Успехов. Президент Куба Супровід. Контр. Монголия. Ура! Ура! Словакия, господин Фицо.
Реально гений. Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал армии Олег Солюков. На Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В 1940 году юным музыкантам впервые было доверено право открыть военный парад на Красной площади. Вот уже 85 лет барабанщики задают темп и ритм движения парадных расчетов. Командует парадным строем начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул 3 видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. На Красной площади 45 боевых знамен прославленных соединений и воинских частей. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. На марше парадный расчет пехотинцев со знаменитыми винтовками Мосина. Вся тяжесть кровавых сражений легла на плечи солдата-пехотинца с честью вышедшего из них победителем. Боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. На марше парадный расчет пехотинцев со знаменитыми винтовками
винтовками Мосина. Вся тяжесть кровавых сражений легла на плечи солдата-пехотинца, с честью вышедшего из них победителем. С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества независимых государств. На Красной площади парадный расчет бригады «Командос Азербайджанской Республики». Возглавляет парадный расчет полковник-лейтенант Мамедов Самик Резван Аглу. Мимо трибун проходит парадный расчет 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом полковник Николай Смехович. Вооруженные силы Республики Казахстан представляет парадный расчет десантно-штурмовых войск. Возглавляет парадный расчет полковник Алмаз Тулигенов. На марше военнослужащие батальона почетного караула Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики. Возглавляет строй полковник Нурбек Дуйшенбаев. Вооруженные силы Республики Таджикистан представлены парадным расчетом десантно-штурмовой бригады мобильных войск. Командует парадным расчетом подполковник Рустам Шарифзада. На Красной площади рота почетного караула Министерства обороны Туркменистана. Возглавляет почетный караул генерал-майор Башмурат Бердыназаров. Мимо трибун проходит парадный расчет Вооруженных сил Республики Узбекистан. Возглавляет парадный расчет полковник Зафаржон Халикчаев. На марше военнослужащие дружественных армий. Открывают прохождение курсанты первого училища сухопутных войск Вьетнамской народной армии. Командует парадным расчетом подполковник Фам Хак Жанг. На марше парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Арабской Республики Египет. Возглавляет строй полковник Махмуд Аль-Харсави. Мимо трибун торжественным маршем проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Возглавляет парадный строй старший полковник Чжу Вэймин.
расчет подполковник Н. Баатарын Билек Сайхан. Совершают прохождение подразделений дружественных армий военнослужащие представительных парадных частей Вооруженных сил Республики Союз Мьянма. Командует парадным расчетом подполковник Винг Тет Минь. На Красной площади юные участники парада. Мимо трибун торжественным маршем проходят воспитанники Московского Суворовского военного ордена почета училища. Возглавляет парадный расчет полковник Игорь Якимов. Училище воспитало 16 героев Советского Союза и России. По Красной площади проходит парадный расчет Тверского Суворовского военного училища. Во главе парадного расчета полковник Сергей Тунденков. За вклад в воспитание молодежи училище награждено орденом почета. На марше парадный расчет Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского ордена почета училища. Возглавляет парадный расчет вице-адмирал Алексей Максимчук. Тысячи флотских офицеров начинали постигать морскую науку в стенах училища. По Красной площади проходят воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Впереди парадного строя начальник корпуса, капитан первого ранга Николай Довбешко. 30 лет учебное заведение готовит будущую смену флотоводцев. На марше лучшие представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В ее рядах более 1 миллиона 800 тысяч юношей и девушек. Возглавляет парадный расчет участник специальной военной операции Никита Козлов. Юнармейцы бережно чтят и сохраняют историческую память о защитниках Отечества. Служат примером для своих сверстников. Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов. В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера Ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. Прохождение полка сухопутных войск, слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный строй возглавляет начальник академии, герой России, генерал-полковник Геннадий Анашкин. Сегодня парадный расчет полностью представлен офицерами, участниками специальной военной операции, будущими полководцами российской армии. В строю герои Российской Федерации Михаил Марцев, Алексей Мищенко, Михаил Попов, Айнур Сафиуллин. Мимо трибун проходят курсанты военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. Военный университет – единственное в стране высшее военно-учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов по военно-гуманитарным направлениям. В учебном заведении подготовлено свыше 230 тысяч офицеров. Более 300 из них
удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Торжественным маршем по Красной площади проходит Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Илгар Кахраманов. Подразделения тыла обеспечивают бесперебойное снабжение армии всеми необходимыми средствами для достижения победы. Более 100 офицеров тыла удостоены звания Героя Советского Союза и России. На Красной площади курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Возглавляет парадный строй генерал-майор Олег Егоров. Сегодня артиллерийские и ракетные части под командованием выпускников академии своей огневой мощью приближают нашу победу. Из стен академии вышло более 100 героев Советского Союза и Российской Федерации. В парадном строю военнослужащие женщины. Командует парадным расчетом подполковник Мария Митяшина. Большинство участниц парада являются продолжательницами офицерских династий. Мимо трибун проходит полк воздушно-космических сил России. Их представляют офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Сибров. 105 лет академия готовит ведущих специалистов для советской и российской авиации и космонавтики. В преддверии 9 мая академия первой среди военно-учебных заведений за заслуги в обеспечении безопасности и укреплении обороноспособности государства, подготовки квалифицированных военных кадров награждена орденом Александра Невского. Все эти годы выпускники Академии вносили значительный вклад в развитие отечественного воздухоплавания и космических программ. Достоянием всего человечества являются выпускники Академии, космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Свыше 1500 выпускников Академии по праву заслужили высокое звание Героев Советского Союза и Российской Федерации. 23 выпускника удостоены этого звания за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции. Площади парадный расчет Военно-космической академии под командованием начальника академии генерал-майора Анатолия Нестичука. Одно из старейших военно-учебных заведений России с гордостью носит имя конструктора первого самолета Александра Можайского, 200-летие которого в этом году отмечает страна. Сегодня Академия является основным учебным и научным учреждением по подготовке уникальных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России открывают прохождение курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова. Парадный расчет возглавляет капитан первого ранга Юрий Маринин. Училище – одно из лучших в системе подготовки кадров для военно-морского флота. На брусчатке Красной площади курсанты высшего военно-морского инженерного училища. Возглавляет строй начальник училища контр-адмирал Андрей Клименко. Из стен учебного заведения вышло более 25 тысяч офицеров, инженеров корабельной службы. Перед трибунами проходят курсанты морского корпуса Петра Великого. Парадный расчет возглавляет начальник
начальник корпуса контр-адмирал Олег Игнасюк. Более 300 лет учебное заведение воспитывает выдающихся флотоводцев. Среди них адмиралы Ушаков, Нахимов, Кузнецов. В парадном строю курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова. Возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Павел Дудин. Свыше 20 тысяч выпускников училища проходили и проходят службу на всех флотах нашей страны. На Красной площади парадный расчет военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Впереди парадного расчета начальник академии генерал-лейтенант Игорь Афонин. За годы войны 66 выпускников Академии стали героями Советского Союза. Сегодня в стенах Академии готовят офицеров для новых ракетных комплексов, определяющих облик будущего вооружения ядерных сил России. Парадный расчет Серпуховского филиала Академии Петра Великого возглавляет полковник Сергей Семенов. Передовая учебная база позволяет готовить офицеров военно-технических специальностей для несения боевого дежурства на современных ракетных комплексах «Ярс» и «Авангард». На Красной площади курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В парадном строю более 100 курсантов, отмеченных государственными наградами в ходе специальной военной операции. Свыше 60 тысяч выпускников училища своим героизмом и мужеством ковали славу воздушно-десантных войск. Более 200 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. На марше Московский пограничный институт ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Михаил Чепик. Воины в зеленых фуражках всегда готовы первыми встать на пути врага, самоотверженно защищая границы страны. По Красной площади проходит парадный расчет инженерных войск в составе курсантов военно-инженерной академии Тюменского командного училища, лучших военнослужащих 1-й, 28-й и 45-й гвардейских бригад. Возглавляет строй начальник академии генерал-майор Андрей Круглов. В ходе проведения специальной военной операции военные инженеры успешно выполняют задачи по фортификационному оборудованию рубежей, наведению переправ, разминированию освобожденных территорий. На главной площади страны курсанты Академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов. 28 военнослужащих химических войск стали героями Советского Союза. 5 удостоены звания Героя России. Мимо трибун проходят военнослужащие 38-й железнодорожной бригады. Парадный строй возглавляет командир бригады полковник Игорь Орлов. На Красной площади парадный расчет военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет строй полковник Геннадий Макаров. Сегодня военнослужащие военной полиции успешно выполняют особые задачи в районе проведения специальной военной операции. На главной площади страны курсанты Академии гражданской защиты МЧС России имени генерал-лейтенанта
торжественным маршем проходит парадный расчет отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Дмитрий Кузнецов. Со дня образования личный состав дивизии всегда проявлял чудеса стойкости, мужества и отваги. В рядах соединения 33 героя Советского Союза и России. Всероссийское казачье общество на Красной площади представлено парадными расчетами Терского казачьего войска и Всевеликого войска Донского. Возглавляет строй атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Более 45 тысяч казаков с честью отстаивают интересы России в специальной военной операции. 11 из них удостоены звания Героя России. Совершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. В Грозном 41-м училище покрыло себя неувидаемой славой благодаря беспримерному мужеству и героизму кремлевских курсантов, ценой своей жизни остановивших фашистские дивизии на подступах к столице. Лучшие традиции российского воина живут и по сей день среди выпускников училища офицеров российской армии. Подтверждение этому 135 выпускников училища, получивших звание Героя Советского Союза, Социалистического труда и Героя Российской Федерации. 28 из них за подвиги и ратные дела в ходе проведения специальной военной операции. Музыканты военного оркестра освобождают Красную площадь для прохождения механизированной колонны. Руководит оркестром главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин. В ходе парада военные музыканты исполняют более 40 музыкальных произведений. Начинает движение механизированная колонна. Ее составит 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны из современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. Открывают историческую часть парада легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100 под знаменем первой гвардейской краснознаменной танковой армии. Командует исторической колонной капитан Александр Воробьев. В годы войны танкисты с боями дошли до Берлина, освободив более 130 городов Советского Союза, Польши и Германии. На марше современная техника вооруженных сил Российской Федерации. По Красной площади проходит колонна колесной техники 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения в составе универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» и многоцелевых бронеавтомобилей с дополнительной защитой. Во главе колонны старший лейтенант Владислав Минченко. Мимо трибун
проходит колонна бронированных защищенных автомобилей специального назначения, предназначенных для огневой поддержки, перевозки воинских подразделений и материальных средств в районах боевых действий и специальных операций. Руководит парадным строем майор Артем Швыдкин. На Красной площади представлены образцы специальных бронированных автомобилей с колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей «Линза», предназначенных для решения задач всестороннего обеспечения, поиска и эвакуации личного состава с поля боя. Возглавляет колонну майор Михаил Ехамов. Впервые по Красной площади проходит колонна боевых разведывательных машин БРМ-1К 136-го отдельного разведывательного батальона с новым боевым комплексом дистанционного управления и динамической защитой. Возглавляет парадный строй майор Сергей Шелпаков. Брусчатке Красной площади под командованием подполковника Евгения Филинкова проходит колонна боевых машин пехоты БМП-2М 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского полка с боевым модулем «Бережок», включающих в себя 30-миллиметровую пушку, противотанковые средства и современную систему управления огнем. Проходит колонна боевых машин пехоты БМП-3 и перспективных БМП на гусеничной платформе «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха» 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады. Командует парадным расчетом подполковник Станислав Жуков. Боевые машины пехоты стали надежными помощниками мотострелков. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М первого гвардейского Чертковского 6-орденоносного танкового полка. Возглавляет парадный расчет майор Павел Яковлев. На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ 12-го гвардейского Шепетовского танкового полка во главе с майором Александром Габараевым. Красной площади колонна первого гвардейского Севастопольского мотострелкового полка. В ее составе современные образцы российской бронетанковой техники. Танки Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Нафис Нуриахметов. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 34-й гвардейской Перекопской артиллерийской дивизии в составе 152 миллиметровых самоходных гаубиц
Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-мм артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Досочка». Возглавляет парадный строй капитан Сергей Казаков. Огневая мощь представленных образцов позволяет нанести максимальное поражение противнику. На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного оружия Сергея Непобедимого и 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады, ратные подвиги которой отмечены 7 орденами. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и баражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», «Зала», «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Карпия» и «Герань». Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. Все беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. На марше боевая техника воздушно-космических сил. В составе парадного расчета зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» 584-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Алексея Кривородько. Система С-400 позволяет решать любые задачи противовоздушной обороны, что подтверждено результатами практического применения в ходе специальной военной операции. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск. В составе колонны БМД-4 и БТР-НТМ «Ракушка» 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии. Ведет колонну майор Сергей Овчинников. Возможность совместного десантирования личного состава и боевых машин в любую точку боевых действий позволяют десантникам решать самые ответственные задачи командования. Красной площади колонна ракетных войск стратегического назначения. В составе парадного расчета 54-й дивизии автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенин. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного размещения, преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Командует расчетом подполковник Дмитрий Рябисов.
Отечественной войне завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 80-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура! Внимание, товарищи офицеры! Военный капитан города Москвы, генерал Снег, здравия желаю. Главный военный дирижер генерал Маяк, здравия желаю. Заместитель главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Газовец. Начальник механизированной колонны, полковник Комогоров. Заместитель главного коменданта полковник Скоренко. Товарищ командующий, начальник общевойсковой академии генерал-полковник Анатольевич. Здравия желаю. Начальник Московского военно-музыкального училища, полковник Герасимов. Командир Преображенского полка, полковник Бессонов, здравия желаю. Командир батальона Большой Крол, полковник Малак. Здравия желаю. Командир исторического рода Шандартов, подполковник Маслов. Здравия желаю, товарищ полковник. Командир роты исторических знамен, полковник Чернченко, здравия желаю, товарищ полковник. Командир исторической роты пехоты, подполковник Орел. Здравия желаю. Командир исторической роты летчиков, подполковник Ганзюк. Здравия желаю. Спасибо. Командир исторической роты моряков, капитан Рахматуллин. Здравия желаю. Командир исторической роты инженеров, подполковник Индиев. Здравия желаю, товарищ. Командир исторической роты разведчиков, подполковник Цыганов, здравия желаю. Командир исторической роты пограничных войск, подполковник Куров. Здравия желаю. Командир Азербайджанской республики, полковник Самих Мамедов. Здравия желаю. Заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь, полковник Михайлов. Командир 37-й десантной штурмовой бригады вооруженных сил Республики Казахстан, полковник Тульгенов. Спасибо большое. Командир парадного расчета Республики Кыргызстан, полковник Ишомбаев. Здравия желаю. Спасибо. Командир парадного расчета Республики Таджикистан, подполковник Шаризуда. Здравия желаю. Спасибо. Командир парадного расчета из Туркменистана, генерал Навидат Назар. Здравия желаю. Уважаемый президент, командир парадный расчет Узбекистана, полковник Алексеев. Здравия желаю. Chào Tổng thống, chúc người sức khỏe. Здравствуйте, президент. Желаю вам крепкого здоровья. Командир Джепшен Дроп. Полковник Акмедов, красавы, вооруженные силы. 总统你好，我是中国人民解放军仪仗4旅大队政委，祝贺纪念伟大卫国战争胜利阅兵圆满成功。Я представляю китайский почетный караул и поздравляю вас. Товарищ президент, командир парадного расчета вооруженных сил Монголии, подполковник Беликсахин. Командир расчета Мьянмы. Товарищ Верховный Главнокомандующий, старший парадного расчета Московского Суровского ордена почета училища, полковник Акимов. Здравия желаю, спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий, старший парадного расчета Тверского Суворовского ордена почета училища, полковник Туняков. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Нахимовского военно-морского училища, вице-адмирал Максимчук. Спасибо взаимно. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, капитан первого ранга Долбешко. С праздником. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета юнормейства гвардии Филипп Козлов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, старший первого парадного расчета участников СВО гвардии подполковник Рубцов. Здравия желаю. С праздником.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир второго парадного расчета участников СВО подполковник Антонов. Здравия желаю, с праздником. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военного университета, генерал-лейтенант Мишустин. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Академии материально-технического обеспечения, генерал-лейтенант Кахраманов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета генерал-майор Егоров. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир парадного расчета военнослужащих женщин, подполковник Митяшин. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник военно-воздушной академии генерал-полковник Зебров. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военно-космической академии имени Можайского, генерал-майор Нестичук. Здравия желаю, с праздником вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, заместитель начальника Балтийского военно-морского училища, капитан первого ранга Марини. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Высшего военно-морского инженерного училища контр-адмирал Клименко. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Российской Федерации, начальник морского корпуса Петра Великого, контр-адмирал Изнасюк. Товарищ Верховный Главнокомандующий, заместитель начальника Тихоокеанского Высшего военно-морского училища, капитан первого ранга Дудов. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, начальник военной академии ракетных войск стратегического значения Петра Великого, генерал-лейтенант Афонин. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, заместитель начальника филиала военной академии, полковник Семенов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, начальник Рязанского высшего военно-десантного командного училища, гвардии полковник Пономарев. Здравия желаю. Здравия вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Московского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генерал-майор Чипов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник военной инженерной академии генерал-майор Круглов. Здравия желаю. Спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник военной академии радиационной, химической, биологической защиты генерал-лейтенант Емельянов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир 38-й отдельной железнодорожной бригады полковник Орлов. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, старший парадного расчета военной полиции, полковник Макаров. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Академии гражданской защиты МЧС России, генерал-лейтенант Пачков. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, командир дивизии отрядного воинственной гвардии Российской Федерации, генерал Кузнецов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Всероссийского казачьего общества Кузнецов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Кубанского казачьего войска Власов. Здравия желаю. С праздником. Товарищ Верховный Главнокомандующий войсками Российской Федерации, атаман Терского войска Савченко. Праздник. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Великого войска Донского, казачий полковник Бодряков. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Мосфоку, генерал-майор Беняков. Здравия желаю. Спасибо, товарищ. 위대한 전승들의 대통령 농직의 열렬한 축하와 동의를 표합니다. Великой победе разрешите сердечно поздравить вас и выразить самый высокий постигнут. Поздравляю. Всем вашим бойцам. 모든 팀들과 제일 뿌듯한 대통령님 높은 평가에 사의를 표합니다. Благодарю за вашу высокую оценку. 조선인민군 제 총참모부 부총총장 겸 경찰총장 장장 이상호. 안녕하십니까. 방송을 만나 뵙게 돼서 영광입니다. 모든 군인들한테 제일 조선민주공화국 방송 제1부장 겸 정학장 중장자임범.
당신을 만나고 드디어 영광입니다. Всем бойцам самые лучшие. 당신을 만나게 된 영광입니다. 청참부부 5위대 소장, 5.19부대 소장 신금철. 당신을 만나게 된 영광입니다. Всем вашим бойцам, вашим героям самого лучшего. 조선민주주의인공화국 통영정부 대선 신홍철입니다. 대통령 동지를 연락해 주시는 Всего доброго. Всего доброго. Поздравляю вас. И всем вашим бойцам самые лучшие. 감사합니다. Всего хорошего.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник военно-космической академии имени Можайского, генерал-майор Нестичук. Здравия желаю, с праздником вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, заместитель начальника Балтийского военно-морского училища, капитан первого ранга Марини. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Высшего военно-морского инженерного училища контр-адмирал Клименко. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Российской Федерации, начальник морского корпуса Петра Великого, контр-адмирал воздушных сил. Товарищ Верховный Главнокомандующий, заместитель начальника Тихоокеанского Высшего военно-морского училища, капитан первого ранга Дудин. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, начальник военной академии ракетных войск стратегического значения имени Петра Великого, генерал-лейтенант Афонин. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, заместитель начальника филиала военной академии, полковник Семенов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, начальник Рязанского высшего военно-десантного командного училища, гвардии полковник Пономарев. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Московского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской Федерации, генерал-майор. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник военной инженерной академии генерал-майор Круглов. Здравия желаю. Спасибо. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник военной академии радиационной, химической, биологической защиты генерал-лейтенант Емельянов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир 38-й отдельной железнодорожной бригады полковник Орлов. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, старший парадного расчета военной полиции полковник Макаров. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Академии гражданской защиты МЧС России, генерал-лейтенант Пачков. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации, командир дивизии отрядничения войсковой гвардии Российской Федерации, генерал Кузнецов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Всероссийского казачьего общества Кузнецов. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Кубанского казачьего войска Власов. Здравия желаю. С праздником. Товарищ Верховный Главнокомандующий войсками Российской Федерации, атаман Терского войска Савченко. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, атаман Великого войска Донского, казачий полковник Бодряков. Здравия желаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, начальник Мосвоку, генерал-майор Беняков. Здравия желаю. Спасибо, товарищ. 위대한 전승열의 대통령 농직의 열렬한 축하와 동의를 표합니다. День Великой Победы. Разрешите сердечно поздравить вас и выразить самый высокий почтение. Поздравляю. Всем вашим бойцам. 대통령님 높은 평가에 사의를 표합니다. Благодарю за вашу высокую оценку. 조선인민군 제 총참모부 부총장장 겸 경찰총장 장장 이상호. 안녕하십니까. 당신을 만나 뵙게 돼서 영광입니다. 조선민주공화국 방송 제1부장경 정옥장 중랑사인방 당신을 만나고 뵙게 되어 영광입니다. Всем бойцам 당신을 만나게 된 영광입니다. 청참모부 5위대 소장, 5호 부대 소장 신금철. 당신을 만나게 된 영광입니다. Всем вашим бойцам, вашим героям самого 조선민주주의인공화국 특명정부 대선 신홍철입니다. 대통령 동지를 만나게 된 것을 영광입니다. Всего доброго.
Всего доброго. Поздравляю вас с прошедшим. И всем вашим бойцам самого лучшего. 보이고 감사합니다. всего хорошего.